कि ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਂਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 75 और 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ 2024 ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਈਅਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀਲਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ साहिवाल मुल्तान और बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी गार्ड ग्रुप मरीद के गार्ड ग्रुप साडे जिमींदारां लई लै गया जी। तुहानूं पहलां तां साडे जिमींदार वाकफ ही होणगे गार्ड तो तकरीबन अरसा दराज तो जिमींदार इहदे बीज इस्तेमाल करते पे ने। होर भी काफ़ी वैरायटी दे विच गार्ड इस्तेमाल हुंदा है। हुण तकरीबन पिछले 6 ਤੋਂ 7 महीने तो जिमींदारां लई गार्ड वाले जदीद ट्रैक्टर इंपोर्ट करके साडे जिमींदारां लई पाकिस्तान दे विच लै के आए ने। ये तीन वैरायटियां ने, तीन वेरिएंट ने 50 हार्स पावर 75 हार्स पावर ते 110 हार्स पावर। तीन वैरायटी तुहाडे नाल रिव्यू शेयर करांगे। भाई साडे नाल मौजूद ने ते सानू मुकम्मल ब्रीफिंग देणगे जी। साडे पिछे खड़ा जी 754 75 हार्स पावर है 4 व्हील ड्राइव है, उधर 2 व्हील ड्राइव। मुकम्मल रिव्यू तुहाडे नाल शेयर करांगे। 2025 दोस्तों स्टार्ट हो गया, काफ़ी दोस्त राबता कर रहे सी कि मुकम्मल रिव्यू तुहाडे नाल शेयर करो। कीमतां की चलदियां पईयां 2025 दे विच मुकम्मल डिटेल वीडियो तुहाडे लई आ गई है। वीडियो दोस्तों एंड तक देखनी है, लाइक शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आसफ भाई की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र है। वाला साहब तुसी सुनाओ खैरियत है? शुक्र अल्लाह। पहला ते अपना तारफ कराओ ते अपनी कंपनी दा तारफ कराओ जी। मैं जी इंजीनियर आसफ संधू मैं एज ए टैक्नीकल मैनेजर इत्थे काम कर रहा गार्ड एग्री दे विच। ठीक हो। और कंपनी दा तारफ जिहड़ा है वो मेरा ख्याल है कि कंपनी किसी तारफ की मोहताज नहीं है। गार्ड ग्रुप 1948 तो एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी। और 1948 तो गार्ड फिल्टर्स ठीक है जी। और गार्ड फिल्टर्स तो बाद फिर गार्ड राइस, गार्ड सीड जी जी ठीक है जी। और उस तो बाद गार्ड वर्ड मशीनरी जी जी। एक फार्मर जड़ा साड़ा जिमीदार है मतलब ये फिल्टर्स या सीड या साड़ी ये ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स जी नाल साड़े राइस ट्रांसप्लांटर्स ये सारी मशीनरी जड़ी है इहदा जड़ा सब तो जड़ा कंज्यूमर है जड़ा एंड कंज्यूमर है वो साड़ा जिमीदार है। वेरी गुड। और जिमीदार गार्ड ग्रुप तो बड़ा वेल अवेयर है, वो अच्छी तरह जानता है गार्ड क्वालिटी का नाम है। बिल्कुल। गार्ड ने फिल्टर्स दे विच भी गार्ड नंबर 1 है, सीड दे विच भी गार्ड नंबर 1 है। और अलहमदुलिल्लाह साडी हार्वेस्टर जिहड़ी गार्ड वर्ड हार्वेस्टर है वो भी इस टाइम मार्केट लीडर है। बिल्कुल। और असीं उहदे च भी नंबर 1 है। उहदे नाल साडा न्यू जिहड़ा ट्रैक्टर्स दा प्रोजेक्ट है जिहदे वास्ते तुसीं इत्थे आए गार्ड राइस मिल मुरीद के जी जी। इहदे नाल मैं तुहानूं वैलकम भी कहना। और असीं गार्ड दा हमेशा एक जिहड़ा साडा स्लोगन है मैं उहनूं भी कोट करना चाहांगा। गार्ड एग्री दा स्लोगन है किसान दोस्त जी जी। असी फार्मर फ्रेंड हाँ जी। बिल्कुल। किसानां दे यार हां और यारी सिर्फ एवं बराए नाम नहीं है जी जी। असी क्वालिटी देने जिमीदार नूं जी जी। क्वालिटी फिल्टर्स च भी गार्ड दियां प्राइसिस मार्केट च अज भी तुसीं चेक करो फिल्टर्स क्वालिटी च नंबर 1 और प्राइस च असी बहुत सारे ब्रांड्स तो थले। बिल्कुल जी। सीड दे विच अलहमदुलिल्लाह नंबर 1 और बहुत सारी प्राइसिस जिहड़ियां साडे बाकी सीड दे विच दूजे प्लेयर बैठे उन्हां नालों कम ने। ते असी क्योंकि साडा अज दा जिहड़ा मेन साडा फोकस है वो साडे ट्रैक्टर्स ने या साडी एग्री मशीनरी है। साडा प्रिंसीपल है FM वर्ड एक चाइना की वड्डी कंपनी है एग्री मशीनरी दे विच जिहड़ी 1996 तो एग्जिस्ट करदी है। ठीक हो। और 1996 तो FM वर्ड पूरी दुनिया दे विच सिर्फ पाकिस्तान च नहीं बल्कि इंडिया च उस तो उहदे नाल नाल अफ्रीका च ईरान च ठीक है अजरबाईजान रशियन जिन्ने कंट्रीज़ ने उज़बेकिस्तान ठीक है जी उहदे नाल नाल ईवन के नॉर्थ अमेरिका च साडे प्रिंसीपल ने अपनियां मशीनां जिहड़ियां उत्थे भेजदे ने। और उत्थे बहुत अच्छी और ये चाइना दी जिहड़ियां टॉप कंपनीज़ ने एग्री मशीनरी दे विच उहनां दे विच FM वर्ड दा भी नाम है। ठीक हो। और उन्हां दे नाल मिल के असी पाकिस्तान दे विच एग्री मशीनरी अपने जिमीदारां नूं गार्ड ने जो मशीनरी का काम शुरू किया और गार्ड ने कोई 1985 च 80-85 के राउंड अबाउट जापान के नाल मिल के यनमार और इस तरह के ब्रांड्स जैपनीज़ ब्रांड्स नूं पहले पाकिस्तान च लियाए क्योंकि जैपनीज़ ब्रांड इनू मैं मोनोपली कहांगा या समझ लो कि एक ब्रांड एक नाम डिवेलपमेंट की वजह तो बहुत ज़्यादा प्राइसिस ने। बिल्कुल ठीक है ना जी। उहदी वजह तो गार्ड ने जिहड़ा ना जी वो शिफ्ट होए असी चाइनीज़ ब्रांड के उत्ते ठीक है असी फटून लोवल नाल मिल के काम किया। उस तो बाद सानू एक अच्छा प्रिंसीपल मिल गया अच्छा सप्लायर मिल गया FM वर्ड की सूरत च।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਆਂਗਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 50, 75 ਔਰ 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਏ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੀਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹਾਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟੋਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਏ ਔਰ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਪਿਊਟ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਏ, ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਾਇਰ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਔਰ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਂਗਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 3-4 ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਏ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਏ 200-400 ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਇਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੇਚੇ ਖੱਲੀ ਵੱਲੀ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਕਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 200-400 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਫਿਲਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ, ਬਟ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਫਿਲਟਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਦਾ ਜਾਂ 15,000 ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ, ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ 2024, ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਈਅਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀਲਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਮੋਂ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦੀਨ ਔਰ ਗੁਲਾਰਚੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੇਲ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਗੇਅਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਪਾਰਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ੇਸ, 12 ਕਨਕੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੂਥ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਪਿਛਲੇ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਗਾਰਡ ਫਿਲਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਟੋਟਲ ਫਿਲਟਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਏਟਰ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਜਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।